Good morning, children. In the last class, we have discussed the early life of the Sir C.V. Raman. He was a famous scientist in India. And childhood life. Where did he born? Who are his parents? And how to interest in science subject, and the Sir C.V. Raman was not going to school regularly. Why? And he was very interested in science subject, and also he got the accountant general post. He passed the competitive examination, and all of his relatives was very happy because Sir C.V. Raman was settled in life. But Sir C.V. Raman was fished out of the water, like a fish out of the water, because he was very interested in science, but he has appointed as a accountant general. He did not interest in the post. Clear? So he always ready to, or he was always ready to read the science books and contact the scientists. Once he came to his home, he see the banner of the Indian Scientist Association. So many famous scientists gathered in that place, and he was also joined the gathering of the scientists. So this shows that how he was interested in science. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ತಂದೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಇವರು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಡೈನಮೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅಯ್ಯರ್ ತನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಇದು ತುಂಬ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿರಾಶೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಸೈನ್ಸೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ತಗೊಂಡು ಓದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈ took a competitive exam and passed the examination. He was also appointed accountant general. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಮೀನು ಹೇಗೆ ವಿಲವಿಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಆಫೀಸಿಂದ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಓದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. Today we should discuss what are the achievements of Sir C.V. Raman in science.
Okay, children. Now, shall I start the reading? When I read in the lesson, you must observe and listen carefully and find out the new words or difficult words and put up in a dictionary for the meaning. Or find out the meanings in your dictionary. Look up the meaning. Okay, children. Yeah, I read the fifth paragraph. In 1911, Raman was appointed Special Accountant General for Posts and Telegraphs in Calcutta. But when he was offered the post of professor at Calcutta University, he jumped at that offer and accepted the post gladly. After working at Calcutta University for 15 years, he became the director of the Indian Institute of Science in Bangalore. The Raman Research Institute was started in 1948. Raman resigned his post at the Indian Institute of Science and became the director of the Research Institute. Here he conducted his research in physics until his death. Raman was a great scientist throughout his life. He was intensely attached to science. For the sake of science, he gave up the highly paid post of the Special Accountant General and accepted a professorship at Calcutta University. He would forget all about food and rest while he was at work, and his wife had often to tell him that his breakfast or coffee was getting cold. Like all great scientists, Raman had a lot of curiosity. Earlier in his life, while on a voyage to Europe, he saw the wonderful blue of the Mediterranean Sea. This led to his work on the laws of light scattering in liquids, and it ended in his discovery of the Raman effect. He was awarded the Nobel Prize for this in 1930. Raman was a kind man. He helped people when they were in difficulty. When he was working as the Deputy Accountant General, a villager went to him with some badly burned 100 rupee notes. Any other person perhaps would have turned the villager away. But Raman took pity on the villager, examined the notes himself and allowed the villager to exchange the burnt notes for new notes. Once at the Raman Research Institute, a candidate was not given admission as he did not do well in his test. When his travelling allowance was paid, the candidate found that he had received more. He returned to the office to pay back the excess amount. When Raman came to know of this, he liked the candidate's honesty and admitted him to the institute. The candidate was not able to make out why he was admitted when he had not done well in his test. It seems Raman told the candidate, I have admitted you to the institute because of your character. You are not very good at physics, but I can teach you. During his life, Raman received a number of honors and medals. In 1929, he was knighted by King George V and became Sir C.V. Raman. A number of universities honored him with doctorates. He was a member of many international scientific organizations. In 1954, the Government of India awarded him Bharat Ratna. In 1957, the Soviet Union honored him by awarding the International Lenin Prize. Raman died on November 21st, 1970 at the age of 82. In his death, India lost one of her great sons and the world a great scientist. Students, when I read the lesson, I find out some new words. Now, you must read the lesson
and find out the new words and look up your dictionary for those new words. Clear? Children, you read silently. Okay? All of you read carefully and understand the paragraphs. What are the paragraphs? Gives the meaning. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೀಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದೋದು ಮುಗಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್. ಪುಟ್ ಆನ್, that means wear, ಅಂದ್ರೆ ಧರಿಸುವುದು. I put on new shirt today. Today I put on a new shirt. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಅಂಗಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಈಗರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾತುರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಬಂದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಿದ್ವಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲ. ವಾಯೇಜ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಬೈ ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಯೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಯೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಅವರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಓಕೆ. ನೌ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ those paragraphs? Okay, children. The fifth paragraph. In 1911, Raman was appointed Special Accountant General for Posts and Telegraphs in Calcutta. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ರು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ಪೆಷಲ್. ನೋಡಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ, ಪಗಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ, ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿದೆ, BRP ಇದೆ. ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇವಾಗ ಇದಾವೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ವಾ? ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಬರೋ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಬರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ವಾ? ನೆವರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಸರ್ C.V. ರಾಮನ್ ರಿಸೈನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್, and joined the professor in Calcutta University. The salary is lesser than the accountant general post. ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ, ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ.
ಅಂದ್ರೆ 1911ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ. He jumped at that offer and accepted the post gladly, happily. Gladly ಅಂದ್ರೆ happily. ನೋಡಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ. ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಬರೋದು ಎಂತದಾರಾಗಿರ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಬಳ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ರಾಮನ್ ಅವರು ಸಂಬಳ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ 15 years, 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರಲ್ಲಿ ನಂತರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He became the director of the Indian Institute of Science in Bangalore. ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತವೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ವರ್ಷ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1948. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 1948 ಇವ್ರದೇ ಒಂದು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಮನ್ ರಿಸೈನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅವರೇ ರಾಮನ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗ್ತಾರೆ. Here he conducted his research in physics until his death. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅದೇ ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ. ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. Throughout his life, he was intensely attached to science. ತುಂಬಾ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ he gave up the highly paid post of the special accountant general and accepted a professorship at Calcutta University. ನೋಡಿ, gave up ಬಿಟ್ರು. ಯಾವ್ದನ್ ಬಿಟ್ರ? ಹೈಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಯಾವುದು? ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ, ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ರು. ಗೇವ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ನಿಲ್ಸು, ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು. ಈ ಹೈಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಶಿಪ್ ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. He would forget all about food and rest while he was at work. ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗೋದು ಸುಲಭಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ತೊರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿದ್ರೆ, ಊಟ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದು ಅದರಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದ್ಬಿಟ್ರು. ನೋಡಿ, he would forget all about food, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರು, ಆಹಾರವನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರು. ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳ. ಈ ವಾಸ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ದುಡಿದ್ರು, ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. And his wife had often to tell him that his breakfast or coffee was getting cold. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯವರು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ತಿಂಡಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಫಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈನ್ಸ್. ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಓದಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೇನು ತಿಂಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇರೋ ನಮಗೆ ಓದಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದೋ ಓದ್ತಾಯಿತ್ತು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಓದ್ತಾಯಿತ್ತು, ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಓದ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರಾಗಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ತಂದು ಅವ್ರ ಟೇಬಲ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತಿಂದರೆ ಬರೀ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕಾಫಿನೇ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಕಾಫಿ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ರೋಡಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಅವರು ಅದು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. All great scientists, Raman had a lot of curiosity. ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. Earlier in his life, while on a voyage in Europe, ನೋಡಿ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಸಾಗರಯಾನ, ಸಮುದ್ರಯಾನವನ್ನ, voyage ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೋಡಿ, ಜರ್ನಿ ಬೈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯುರೋಪ್ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಸಾರ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬ್ಲೂ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿ ಇದೆ, ಆ ಸೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೂ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬ್ಲೂ ಸೀನನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತುಂಬಾ ನೀಲಿ ಆಕಾರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. This led to his work on the laws of light scattering in liquids and it ended in his discovery of the Raman effect. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಇಷ್ಟು ಬ್ಲೂ ನೀರು ಇಷ್ಟು ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಇದೇನು ಲೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡ್, ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್. ಬೆಳಕಿನ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ, ಯಾವ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಾ, ನಿಯಮವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು. ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಬೆಳಕಿನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು, ಇದೇ ತರ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಈ ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು. ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ದ್ರವ ರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದ್ರವರೂಪದ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. He was awarded the Nobel Prize for this in 1930. ಈ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನ, ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 1930ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಪ್ರೈಸು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ. 6 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, 6 ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? 6 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಪ್ರೈಸು? ನಿಯರ್ಲಿ 15 crore rupees. 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹಣ ಬಹುಮಾನ. ಈಗ ಅವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೊಬೆಲ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅಂತ, ಒಂಚೂರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು. ಅವನು ಈ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ,
ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೋಬೆಲ್. ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಜನರ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಈ ಮೊದಲನೇ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತು. ಆಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂತಹ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನು ಗಳಿಸಿರ್ತಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಲ್ ಬರೀತಾರೆ. ಏನಂತ, ನಾನು ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುಗೆನೋ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಆ ಹಣದಿಂದ, ಅವನ ಆಸ್ತಿಯ ಹಣದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಬಡ್ಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ. ಆ ಬಂದಂಥ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ, ಇಡೀ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿ ಹಣದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ 6 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಬಹುಮಾನಕ್ಕೂ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಬರೋವಷ್ಟು ಹಣ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ 1930ರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 1913ರಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ರಾಮನ್ವ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ವ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅವರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವರು ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೈಂಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಎಂತಹ ಗುಣಗಳಿದ್ದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಗುಣಗಳಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ. ಹೌ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್. ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ತುಂಬಾ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ, ತುಂಬಾ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಯಾರು ಜನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಇತ್ತು, ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಇತ್ತು. When he was working as the deputy accountant general, a villager went to him with some badly burned 100 rupee notes. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋರು. ಆವಾಗ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು. ಪಾಪ ಹಳ್ಳಿಯವರು 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಏನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏನೋ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ದುಡ್ಡು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಯಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತದರು. ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ತುಂಬ ಬೇಸರ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಏನು ವೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಡ್ 100 ರೂಪಿ ನೋಟ್ಸ್. ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಪರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ದ ವಿಲೇಜರ್ ಅವೇ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ ರಾಮನ್ ಟುಕ್ ಪಿಟಿ ಆನ್ ದ ವಿಲೇಜರ್. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಮುಗ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ allowed the villager to exchange the burned notes for new ones. ನೋಡಿ, ಅವರು ಈಗ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸುಟ್ಟೋಗಿರುವಂತಹ ನೋಟನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ನೋಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಕರುಣೆಯ ಗುಣಗಳು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕೈಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಬರ್ನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ನೋಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಘಟನೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕರುಣೆ ತಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಒನ್ಸ್ at the Raman Research Institute a candidate was not given admission as he did not do well in his test. ಒಂದ್ಸರಿ ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರೀಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಫೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲ್ವೋ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಲ್ವೋ, ಅವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಒಂದ್ಸಾರಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನವರು ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. Raman Research Institute, a candidate was not given admission as he did not do well in his test. ಅವನು ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭತ್ಯೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೌಂಟ್. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್. ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ he had received more. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. He returned to the office to pay back the excess amount. ನಾವು ನೀವಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೆ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹಂಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋದ. ಸರ್, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ವಾಪಸ್. ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಅದು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ವಾಪಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ರಾಮನ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಆಫ್ ದಿಸ್, he liked the candidate's honesty and admitted him to the institute. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವನ ಗುಣ. ಆ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದೆ. ಆನೆಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಹುಡುಗನ, ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತ ಆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಅವನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ವೈ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ರಾಮನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಅವಾಗ ರಾಮನ್ ಅವರು ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ, ನೀನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಯು ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಗುಣ ಇತ್ತು ರಾಮನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುಣ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥಾದ್ಯಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಯು ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓದಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ, ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ನೀನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇರುವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಮುಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಬಕಾಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ Raman received a number of honors and medals. In 1929, he was knighted by King George V and became Sir C.V. Raman. During his life, our ಜೀವನದಲ್ಲಿ Raman received a number of honors and medals. ಅನೇಕ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಪದಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. In 1929, 1929ರಲ್ಲಿ he was knighted by King George V and became Sir C.V. Raman. ಇದುವರೆಗೆ ಬರೀ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1929ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ದೊರೆ ಕಿಂಗ್, ಯಾರು? ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫಿಫ್ತ್, 5ನೇ ಜಾರ್ಜ್, ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೈಟೆಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ, ನೈಟ್ಹುಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಲಿಂದ ಅವರು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಇದ್ದವರು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ರಾಜ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶವಾದವರು ನೈಟ್ಹುಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೈಟ್ಹುಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನವರು ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್, ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನೈಟ್ಹುಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು. ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಹಾನರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, PhD ಪದವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು PhD ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು MBBS ಮಾಡಿದಾರ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ, ಆನರ್, ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು PhD ಮಾಡ್ತಾರೆ. PhD ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬೇರೆ. ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಥೀಸಿಸ್ ಬರೆದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ PhD ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್. ಈಗ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನರ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಸಾ, ಅದು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವನ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. In 1954, the government of India awarded him ಭಾರತ ರತ್ನ. ನೋಡಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ 1954 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ. In 1957, the Soviet Union honored him by awarding the International Lenin Prize. ನೋಡಿ, 1957ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಲೆನಿನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮೊದಲು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಲೆನಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದು
ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಯಾರಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಲೆನಿನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ರಾಮನ್ ಡೈಡ್ ಆನ್ ನವೆಂಬರ್ 21, 1970 ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 82. 1970ರಲ್ಲಿ 82 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಅವರು ಮರಣಹೊಂತಾರೆ. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸನ್ಸ್. ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಹಳ ದುಃಖದ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಲಾದಂತಹ ನಷ್ಟ. ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆದಂತಹ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್, ಕೊನೆ. ಇದಂದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸು ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್. ನೋಡಿ, ಇದರ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ, ಇದರ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ. ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ and spelling of these words are different. These are called homophones. What are these called? Homophones. Then C. Okay, children. The pronunciation is C, same, but meaning and spelling are different. Okay, children. And then also sight. So many words are there. These are called homophones. Last one of our great sons and the world, a great scientist. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೇಮಸ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬಲಾದಂತಹ ನಷ್ಟ. All of you understand? Okay. Now I discuss the vocabulary items. A popular. Here, look at the blackboard. Look at the blackboard, children. A popular prefix. You have already know the meaning of the prefixes. Prefix is nothing but a syllable or word add before a word is called prefixes. A popular poem. Here you look at the differentiate. A popular poem. Here an unpopular poem. Why we use here a and here is a hand. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು a ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ? Because these are articles. Articles are 3 articles. How many articles are there? There are 3 articles in English language. A, an, and the. These are articles. A and an. Today we shall discuss only a and an. Indefinite articles. The is definite article. Where should we use
A and where should we use an. Okay, children. Now, A is used before a consonant sound. Before a consonant sound. And is before a vowel sound. Before a vowel sound. Here, you know the vowels. There are 5 vowels. A, E, I, O, Q. These are the vowels. If the sound is a vowel sound, we must use an. If the sound is a consonant sound, we must use a. For example, an apple, a ball, a cat, an umbrella. Clear? ಮಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪಾ. ಯಾವುದು ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪೋಯಮ್. ಹಿಯರ್ an unpopular poem. ಯಾಕೆ? ಬಿಫೋರ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ vowel sound. So we should use an unpopular poem. An interesting story. Here is a vowel sound. Here is also vowel sound. So we use an interesting story and uninteresting story. A fortunate thing and unfortunate thing. A correct answer and incorrect answer. A pure heart and impure heart. An honest man. Here is look at the sound. The letter H is not a vowel, but it is silent and also it produces a vowel sound. Honest sound ನೋಡಿ, honest ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಲೆಟರ್ ನೋಡಬಾರ್ದು. we must see or we must observe the what is the sound here. sound ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. here is a an honest ನೋಡಿ, pronunciation honest. An honest man. Here a dishonest man. ನಾವು ಅಕ್ಷರ ನೋಡಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಏನೋ ಅಂತ ಏ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೋ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೆಟರ್ ನೋಡಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಬರೀಬೇಕು. ವೊವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಎ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಪ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೊವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಯಾನ್ ಬರೋದು ಬಿಫೋರ್ ಎ ವೊವೆಲ್ ಸೌಂಡ್, ಎ ಬರೋದು ಬಿಫೋರ್ ಎ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್. In your examination, ask one question. Fill in the blanks with suitable article or correct article or appropriate article ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ವಿ. ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ವೊವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay children, today is the end of this lesson. Thank you children.